नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची मिस राउत यूट्यूब चैनल को। तो आशा करुच्ची समस्ते बहुत बढ़िया से थी सीपीईटी सीयूईटी जदि तुम मैंने प्रिपेयर हो ताहले आज ये क्लास तुम मानक बहुत इंपोर्टाट हम कहीं आज गोटे क्लास रे आम जगन्नाथ दासंकर जहाँ भी सब इम्पोर्टाट अच्छी माने कृति हो जहाँ भी रिलेटेड जहाँ भी सब क्वेश्चन गुड़ाक तुम मान एग्जाम आसूची आम से विषय आलोचना करवा भिडटी टी लंग हो पारे तो तुम्हें मैंने धैर्यर सहित आपको शेष पर्यटन जब देख ताहले बहुत किसी इम्पोर्टाट तथ्य तुम्हें मैंने पाई ठीक अच्छे। देख पिला माने फर्स्ट कथा कहीदे पूर्व वीडियो किए जो मैंने सब क्वेश्चन आंसर देते से तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्वेश्चन मुझे पचारि पूर्व जो क्लास रे तापरे से कही कि आम पेड बैच रे केमती जॉइन हबू। देख सीपीईटी जदि मुझे कहि बर्तमान तो समय नहीं तथापि तुम जब इम्पोर्टाट जिनस गुड़ाक सब जानवा चाहूच ताहले सीपीईटी आमर जो पेड बैच अच्छी से तुम जॉइन हो पार से तुम्हें आमर जो माने मिस राउत यूट्यूब चैनल जो अच्छी से पोस्ट को जाइकी देखो पोस्ट रे गोटे बैनरटे अच्छी से बैनर रे जो कांटेक्ट नंबर अच्छे से कांटेक्ट कर कांटेक्ट कर सारा पर तुम डिटेल्स कथा हो जेहेतु तुम मानकर ये फेब्रुआरी मंथ चलती है मार्च एप्रिल आउ 2 मास ही तुम हाथ में रहा सीपीईटी ठीक अच्छे कहीं सीयूईटी एंट्रांस तो खाली तुम मानकर गोटे मस रहा मार्च मसरे एंट्रांस दिज्व ठीक अच्छे तुम सब दब कि सीपीईटी कथा यदि कहवा ए फेब्रुआरी चलती मार्च एप्रिल मे रे जाइए एग्जाम हम तो तुम मान पाखे 2 मास तो सही हिसाब से तुम केमती कौन जॉइन हम के तुमको पेमेंट करने को पड़ो ता डिटेल्स यदि जानवा चाहूच ताहले तुम्हें मैंने सही जो नंबर टी अच्छी से कंटाक्ट कर ठीक अच्छे। नंबर टी मुझे स्क्रीन में दे दूँगी तो ये देखिपे तार डिटेल्स पूरा अच्छी तुम मानक जेहेतु जनवरी आमर आ गए बैच स्टार्ट होता जनवरी फेब्रुआरी मार्च से तार पेमेंट होता 499 ठीक अच्छे। तो तुम मैंने जी डिटेल्स जानवा चाहूच कि आउ जेहेतु सीपीईटी एंट्रांस फेब्रुआरी मार्च एप्रिल 3 मंथ रोचे सॉरी तुम मानकर मे रे एग्जाम होना मे रे जेहेतु सीपीईटी एंट्रांसटा होची फेब्रुआरी मार्च एप्रिल आउ 3 मंथ रोचे तुमको केते कौन पेमेंट देवाक पड़ो कि केमती कौन करने को पड़ो से तुम ये जो स्क्रीन में कांटेक्ट नंबर दिखाई ये कांटेक्ट करके बुझब आउ तुम्हें मैंने जॉइन हम ठीक अच्छे कहीं ये तो तुम मानकर एतिक समय भितर सबकि पढ़ाई हम ना बट तुम्हें जब चाहूच जॉइन हम बर्तमान तो आम जॉइन कराऊनी बट तुम यदि चाहूच जॉइन हाँपाई इम्पोर्टाट किसी तथ्य सीपीईटी सीयूईटी रिलेटेड जानापी ताहले तुम्हें मैंने ये नंबर रे कांटेक्ट करके बुझीपार। तो पढ़ा आज जगन्नाथ दास विषय जगन्नाथ दास कौटी जन्मग्रहण करते लेखा सब कौन कौन अच्छी कौ लेखा गुड़ाक इम्पोर्टाट रही कौ लेखा गुड़ाकर सहित बलराम दासंकर बा अन्यान्य जो समसामयिक कवि अच्छा से सहित लिंक अच्छी से गुड़ाक आम जाना सबकि ठीक अच्छे सब कही क्लास करवा मु तो क्लास स्टार्ट करदेवी किंतु मैंने खाता कलम पाखे रखिकी ताकू सब नोट कर जहाँ जहाँ मु इम्पोर्टाट कहि तुमको जहाँ जहाँ सब इम्पोर्टाट लगे ठीक अच्छे। बहुत पिला कमेंट करते मैम आपंकर पढ़ा शैली बहुत बढ़िया आमको बहुत भल लगुच से मो तरफ माने कौन बहुत बहुत धन्यवाद ठीक अच्छे। जदि मो पढ़ा शैली तुमको भल लगुच तो तुमने क्लास करुच से तो मुझे रहीपारूनी मत तापर जिते जहाँ पढ़ले भी क्लास गुड़ाक कंटिन्यू करने को पड़ुची ठीक अच्छे। जगन्नाथ दास विषय जाना से कौटी जन्मग्रहण करते फास्ट कथा लेख पुरी जिलार कपिलेश्वर शासन से जन्मग्रहण करते ठीक अच्छे। पुरी जिलार कहीं ये जो पंचसखार जिते भी सब कवि अच्छा ना पंचसखा जुगर जिते सब कवि अच्छा तुम मानकर टिके केबे जन्मग्रहण करते से गुड़ाक टिके देखा है केबे जन्मग्रहण करते देख पुरी जिलार कपिलेश्वर शासन में जगन्नाथ दास जन्मग्रहण करते पिता नाम भगवान दास और माता नाम पद्मावती थी ठीक अच्छे। पिता नाम पिता माता ना भी लिखिदेव सर्टकट्रे खाली लिखि चलती ए नोटा भी तुम मानकर भविष्य में जो नेट प्रिपेयर हम से समय भी कम दब आमती तुमने खाली सीपीईटी जब आपको नोटा बन ताले ओनली सीपीईटी कम दब ऊपर लेवल जहाँ भी सब एग्जाम गुड़ाक किसी भी कम दब ना से सब हाइली नोट गुड़ाक बनइब एमती नोट बनइब जोटा कि ओडिया जेकोसी एग्जाम हो सब कम दब ठीक अच्छे। तो पिता नाम जानले भगवान दास माता नाम पद्मावती ठीक अच्छे जानीगल है आउ जन्म काल संबंध सठिक किसी बरण ना कि केबे से जन्मग्रहण करते कौ मसीह करते कौटी जन्मग्रहण करते पुरी जिलार
कपिलेश्वर शासन आम जागले बट केबे करथिले को मसीह जो करथिले से गुड़ाक बहुत माने रही कौन द्वंद्व रही कहीं किए कहते सी यही मसीह करथिले तो आउ किए कहते सी यही मसीह करथिले ये सब हूँ आनुमानिक अनुमान हिसाब से कहुच्छी कि सी तांको लेखा को लेकिन तांकर भाषा को लेकिन कि तांकर को समसामयिक कवि को लेकिन से मैंने सब अनुमान करके कही तथापि आम से गुड़ाक भी टिके जानीदबा ओके। तो अच्युतानंदर उदय कहानी अनुसार से 1486-87 ख्रीटाब्द जन्मग्रहण करते। तो ये अच्युतानंद जो अच्छा से उदय कहानी हिसाब से कहते कि जगन्नाथ दास केवे जन्मग्रहण कर 1486-87 यही समय जन्मग्रहण कर ठीक सेहीपरि भाव में महामहोपाध्याय सदाशिव मिश्र काव्यकंठकर अति बड़ी जगन्नाथ दास गोस्वामी ग्रंथ अनुसार कहार ना महामहोपाध्याय सदाशिव मिश्रंकर अति बड़ी जगन्नाथ दास गोस्वामी ग्रंथ अनुसार तांकर जन्मकाल 1490 एगुड़ाक सब टिके पिला माने नोट करदेव है क्या समय से माने कहते जन्म समय केबे बोली टिके मने रखि एटा गोटे आटा अच्युतानंद उदय कहानी अनुसार आउ सदाशिव मिश्रंकर अति बड़ी जगन्नाथ दास गोस्वामी ग्रंथ है तापर से भाव में दिवाकर दासंकर श्री जगन्नाथ चैतामृतरु जना जाए जे दिवाकर दास जो अच्छा जगन्नाथ चैतामृतरु जना जाए जे श्री चैतन्य सहित साक्षात होगा समय श्री चैतन्य सहित साक्षात होगा समय जगन्नाथंकर बयस थिला 18 वर्ष जिते चैतन्य आसी के 1510-9 बोली एमती कहुए तो सही समय जिते से आसी तांकर बयस अर्थात जगन्नाथ दासंकर बयस थिला 18 वर्ष ताने 1510 समय जगन्नाथ दासंकर 18 वर्ष थिला बोली कहुযাଉଛି। श्री चैतन्य 1510 ख्रीटाब्द ओडिशा को आसीथिबारु एही समय जगन्नाथ दासंक सहित तांकर साक्षात होइतिबारु जगन्नाथ दासंकर जन्मकाल 1492 बोली सी कहउचंदी किए कहउचंदी ना दिवाकर दास तांकर जगन्नाथ चैतामृत रे से समय जो श्री चैतन्य आसीथिले 1510 रे आसीथिले से समय बेलू आमर जगन्नाथ दास को 18 वर्ष होइतिला तो एई हिसाब रे सी तांकर जन्म समय को 1492 बोली कहले। यही बहुत मत गुड़ाक रही किए कहते कि कौ समय सब जन्मग्रहण करगुड़ाक टे मन रखा है जमीक सूर्यनारायण दास चैतन्य ओडिशा आगमन काल 1505 ख्रीटाब्द बोली ग्रहण करी 18 वर्ष ये वियोग करदे सी कही 1486-87 समय बेलू कौन आंकर जन्म बोली जगन्नाथ दासंकर जन्म बोली से भाव में समस्त मत गुड़ाक तुम टे नोट करदब जहाँफल जदि भी केतबले मत को लेकिन किसी भी पचारे न पचारे भी तुम जो पढ़व से तुम आवश्यक पड़ो है ये जगन्नाथ दासंकर स्टोरीटा कहुई जमीक 14-15 वर्ष है समय पितृ वियोग घटी जगन्नाथ दास श्रीमंदिर में पिता पुराण पाठ बुद्धि को वृत्ति ग्रहण कर पुराण पाठ वृत्ति को ग्रहण कर माता संस्कृत अनभिज्ञ थी मन रख जमी बलराम दासंकर कहानी कहीकि आसली ठीक सेहीपरि भाव में जगन्नाथ दासंकर भी कहानी अच्छी आपको टे भल भाव में मन रख तुम जेहेतु ओडियार छात्र छात्री मैंने केतेबेले भी तुम मानकर दरकार पड़ो है अनभिज्ञ थी अर्थात माँ संस्कृत विषय किसी भी जान नथिले से संस्कृत भागवत पुराण को ओडिया भाषा रूपांतरित कर देख माँ जगन्नाथ दास कौन कले माँ जेहेतु संस्कृत माँ जेहेतु संस्कृत बुझी पारुनथिले तो सही समय जिते भी सबू थिले कौन जिते भी सब लोक मैंने थिले से माने भी बुझी पारुनथिबे ना कहीं आमे जे समस्ते इंग्लिश को बुझी पारिबा तेलुगु बंगाली जहाँ भी अच्छी ताको बुझी पारिबा सेटा कौन केबे संभव पारिबानी जी से गुड़ाक जानिछंती से माने बुझी पारिबे भलसे सेमती से समय तांका माँ कौन थिले ना संस्कृत भाषा एते भी जानि नथिले जानि पारुनथिले कौन सेतिपई ये कौन कले ना संस्कृत भागवत को ओडिया रे रूपांतरित कले ठीक अच्छे जहाँफल कि आम समस्त इजिली बुझीपर है जनश्रुति अनुसार निजर दारिद्र्य हेतु श्रीमंदिर में जड़े पुराण पंडा को दासंकर माता दक्षिणा दे भी पार नथिले देख माँ को सी भागवत को अर्थात संस्कृतर भागवत को ओडिया भाषा रूपांतरित कले तापर कौन कहुई जो पाखे किसी पैसा नाला से पुरी रे पुराण पंडा को सी पैसा दे पार नथिले दक्षिणा दे पार नथिले जे पंडा अच्छा बहुत गुड़े भर्सना कर ठीक अच्छे आम जो जन को दे पारती किसी तो से केमती कही तो मातांकर मनोवेदना लाघव करने श्रीमंदिर में बटगणेश निकट में बसी
स्व अनुदित अर्थात से जो निजे अनुदित କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମା ପଇସା ଦେଇପାରିନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱ ଅନୁଦିତ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଦିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୁଣାଇଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତଗଣ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରି ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତିମତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉତ୍ପାଦି ଦେଇଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ। ଯଦି ପଚାରିଦେଲା ଅତି ବଡ଼ି ଉତ୍ପାଦି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତିର ମୁଗ୍ଧ ହୋଇକି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉତ୍ପାଦି ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ବି ମନେ ରଖିବ କି ସେ କେଉଁଠି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁଠି ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଦିତ ଭାଗବତକୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। କେଉଁଥିପାଇଁ ଶୁଣାଉଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାର ଷ୍ଟୋରି ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ପିଲା ଏ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଥିବ ଆଉ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଜାଣିନଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନଥିବ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ନା କିଛି ମାନେ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ହେଲା। ତଥାପି ଏଇଟା ଟିକେ ନାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଇତିହାସ ବହି ଥିବ ତାକୁ ପଢ଼ିଦେବ ବେଟର୍ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଭୁଜ ରୂପ। ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଭୁଜ ରୂପ ଦିନେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କଳ୍ପବଟ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ପାଠ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଇଏ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୋତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର 8 ଗୋଟି ହାତ ଶୋଭା ପାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। 4 ଗୋଟି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଥିଲା। 2 ହାତରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସଂକେତ ଧନୁ ତୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ହାତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂକେତ ବଂଶୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶରୀରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ଏଠି ତୁମମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। କିଛି ଅପ୍ରକାଶିତ ଲେଖା, କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ରହିଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି କି ଅପ୍ରକାଶିତ ରଚନାବଳୀ ପ୍ରକାଶିତ ରଚନାବଳୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ଯେତିକି ବି ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେତିକି ବି କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଅଛି ଅପ୍ରକାଶିତ ରଚନା ଗୁଡ଼ାକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଚାରି ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ରଚନା ନିର୍ମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ରଚନା ନିର୍ମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କର ଆଉ ମନେ ରଖ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଳ୍ପଲତା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଳ୍ପଲତା ଫଳମ୍ ସଂସ୍କୃତର ହେଲା। ନିତ୍ୟ ଗୁପ୍ତମାଳା ବା ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି, ଉପାସନା ଶତକ, ପ୍ରେମ ସୁଧାମ୍ବୁଧିଃ, ନିତ୍ୟାଚାରାଦି ଦୀକ୍ଷା ସହିତୋପାସନା ବିଧିଃ, ନୀଳାଦ୍ରି ଶତକମ୍, ଶ୍ରୀରାଧା ରସମଞ୍ଜରୀ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ। ଆକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ବି ପଚାରିଦିଏ ନିର୍ମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ କୃତି। ନ ମନେ ରଖିଥିବ ସରିଲା। ଆକୁ ସଂସ୍କୃତ ରଚନାବଳୀ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଲେଖିବା ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ରଚନାବଳୀ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଥିଲା। ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ତୁଳାଭିଣା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି। ତୁମେ କହିବ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବି ଥିଲା ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି। ହଁ, ଆଙ୍କର ବି ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ରହିଛି ହେଲା। ତୁମେ କହିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏତେ ସାରା ଲେଖା 50, 60, 70 ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବୁ? ନା, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ବି କିଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ହାଲକା ହାଲକା ସେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ସେତେବେଳେ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା କ'ଣ ଅଛି?
ଗଜସ୍ତୁତି, ପାଷାଣ୍ଡ ଦଳନ, ଇତିହାସ ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ, ମନଶିକ୍ଷା ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଦହି ଖେଳ, ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଶୂନ୍ୟ ଭାଗବତ, ଧ୍ରୁବସ୍ତୁତି, 16 ଚୌପଦୀ, ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ, ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ, ହଁ, ଭୂଗୋଳ, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ନିତ୍ୟ ନୀଳାଦ୍ରି ନିବାସ, ନୀଳଗିରି ଧ୍ୟାନ, ଦ୍ୱିତୀୟବୋଧ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅନାମ କୁଣ୍ଡଳୀ, ପଦ୍ମପାଦ ସୁଧାନିଧି, ଭାଷା ପରିଣୟ, କାଳିୟ ଦଳନ, ଓକେ, ଉଦ୍ଧବ ଜଣାନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପଚାରିଦିଏ। ଉଦ୍ଧବ ଜଣାନ, ଗୋପୀ ଭାଷା ଅର୍ଥ, ହେଲା, ଗୋପୀ ଭାଷା ଅର୍ଥ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ, ରୁକ୍ମଣୀ ମାଳିକା, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା, ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି, ଶ୍ରୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି, ପଞ୍ଚଭୂତ ଗୀତା, ଅମେୟ କୁଣ୍ଡଳୀ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବେଳେବେଳେ ଆସେ ଖାଲି ଗୀତାକୁ ନେଇକି, ହେଲା, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା କି ତମମାନଙ୍କର ଅମରକୋଷ ଗୀତା। ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଜାଣିଛ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇକି ଆସିଛି, ସେଟା ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର। ସେମିତି ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ତମମାନଙ୍କର ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ନିର୍ମକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି ପଚାଯାଇଥିବ କେଉଁଟା କାହାର ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି କେମିତି ମନେ ରଖିବ ନା, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବି ଗୀତା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ଗୀତା ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ସେପାରେଟ୍ ଲେଖିଦେବ। କାହିଁକି କହୁଛି ନା, ତମମାନଙ୍କର କଷ୍ଟମ ଖଷ୍ଟମରେ ବି ଏମିତି ପଚାରିଦିଏ, ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ। ଗୀତା ଗୁଡ଼ାକ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ତମମାନଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ହଁ, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ଏଗୁଡ଼ାକ କାହା ସହିତ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଚାରିଦିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ବି ଗୁପ୍ତ ଯେଉଁ ଗୀତା ଗୁଡ଼ାକ ସେପାରେଟ୍ କରିବ। ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୀତା ରହିଲା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଆଉ ଏଠି କିଛି ବି ଗୀତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଗୀତା ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଗଲା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଏଇଠି ଶେଷରେ ତମମାନଙ୍କର ଅଛି କ'ଣ ନା ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ପଞ୍ଚଭୂତ ଗୀତା, ହେଲା। ଏମିତି ଦେଖ, ଗୀତାକୁ ଯଦି ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଗୀତା ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ଗୀତା ଅଛି। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖିଲ ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ପଞ୍ଚଭୂତ ଗୀତା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଗୀତାକୁ ନେଇକି ଆଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୀତାକୁ ନେଇ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା, ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ କି ଆଙ୍କର କମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ହେଇଥିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଅଛି। ଏମିତି ଆଙ୍କର 4ଟି କି 5ଟି ଥିବ, ବେଶୀ ଗୀତା ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଙ୍କର ବି ଗୀତା ଗୁଡ଼ାକ ତମମାନେ ଟିକେ ସେପାରେଟ୍ ଲେଖିଦେବ, ହେଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖାକୁ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛିକୁ ସାରିବାକୁ, ହେଲା। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଲେଖା ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସାରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। କାହିଁକିନା ଭାଗବତ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ଏହା ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପେକ୍ଷା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟତା ଆଦୌ ହ୍ରାସ ପାଇନଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି, ଗୋଟିଏ ଲେଖା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିପାରିଛି। ଆଉ କିଛି ନ ଲେଖିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଚଳିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଲେଖାଟି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହି ଲେଖାଟି ତାଙ୍କର କେତେ ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ନା ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ। ମନେ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଆକୁ ବି ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରେ। ମାତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେବଳ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 329ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଅନୁସରଣରେ। ତ ନିହାତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିପାରିବା ସେଇଭଳିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ତ ଆମ ମନରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାନି ନା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ମନେ ରଖିବ କି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ। ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ହେଲା। ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ତ୍ରୟୋଦଶ ଆଉ 2ଟା ସ୍କନ୍ଧ ରହୁଛି, ଆଉ 2ଟା ସ୍କନ୍ଧ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି, ଓକେ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 329ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ହେଲା।
आउ जो द्वादश आउ त्रयोदश कथा कुहाଯାଉଛି ଏଠି द्वादश आउ त्रयोदश स्कंद परवर्ती कवि महादेव दास लिखिଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଦାସ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ବେଳେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧଟା ଲେଖାଯାଇଥିବ ମହାଦେବ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତ୍ରୟୋଦଶ ଯେଉଁ ସ୍କନ୍ଧଟା ଲେଖିବ, ମୋ ପାଟିରୁ ବି ଆନ୍ସର୍ଟା ବାହାରି ଯାଉଛି, ତ ତୁମେ ମାନେ ଏଇଟା କହିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ, ସେଟା ଟୀକା ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ କି ଟୀକା ଆକାରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ ସେ କବି ହେଲା। ତ ଏଠି ଜାଣିଗଲ ଦ୍ୱାଦଶ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଜଣେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମହାଦେବ ଦାସ। ମହାଦେବ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପୁରାଣର ରଚୟିତା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି ହେଲା। ଏଠି ଟିକେ କୁହାଯାଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଭିତରେ କ'ଣ ତଫାତ୍, କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସେ ପୁରା ଅନୁବାଦ କରି ନାହାନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତ ଅନୁବାଦ ହେଲା। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ କବିତ୍ୱ ଚାତୁରୀରେ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଦାସଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟ ସଂସ୍ଥାପନ ଓ ଭାବ ପ୍ରକାଶରେ ଅଭେଦ ଦେଖାଯାଏ। ଦୁଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପୀକରଣ, ବିସ୍ତୃତୀକରଣ, ଅନୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଓ ଉକ୍ତ ନିକ୍ଷେପ ଆଦି କର୍ମରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରୁ ଯେହେତୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିପାରନ୍ତି ଅନୁବାଦ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ତ ନିହାତି ଅନୁସରଣ କରିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି କୁହାଯାଉଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଳ୍ପୀକରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ବିସ୍ତୃତୀକରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କଥା ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପାଖକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ କହୁଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥର ହେଲା, ମାନେ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଭାଗବତ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏ ବୈଷମ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯଦି କହିବା ବୈଷମ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମାନ ଦୁଇଟାଙ୍କରେ, ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମାନ ହେଲେ ହିଁ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି। ସେମିତି ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣୀୟ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ମୂଳ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ 90ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଥିବା ସ୍ଥଳେ, ମାନେ ମୂଳ ଅର୍ଥ ଏଠି ସଂସ୍କୃତ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା, ମୂଳ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ରହିଛି ସେଥିରେ 90ଟି, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ 90ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 96ଟି। ଓକେ, ମନେ ରଖ କି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ରହିଛି ସେଥିରେ 90ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ରହିଛି ସେଠି 96ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଦାସେ 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କଥା କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ ଆକୁ କ'ଣ ଅନୁବାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଅନୁବାଦଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖାକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥାଏ, କେମିତି କ'ଣ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ବି ରହିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳରେ ଏହାର ପ୍ରଣେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କିପରି ସରଳ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି 2ଟି ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ କଥା କହିଛି, ଦେଖ ସବୁଠି ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେତେବେଳେ ବି ଆକୁ ପକେଇ ପାରେ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ କଥା କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତାର ଭାଷା କେମିତି, କେଉଁ ରସ ଏଥିରେ ରହିଛି, ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାର ଲୋକପ୍ରିୟତା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ହଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଭାଗବତକୁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଭାଗବତକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ନା ତେଲି ଭାଗବତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭାଗବତକୁ ତେଲି ଭାଗବତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ବେଳେବେଳେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭାଗବତକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ନଚେତ୍ ଭାଗବତକୁ ତେଲି ଭାଗବତ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ, କେଉଁମାନେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ତେଲି ଭାଗବତ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
जोगुड़ाक इम्पोर्टाट जिनस तुमको से गुड़ाक पे कहीदे ये टी मन रख। यह छंद नवाक्षरी भागवतटा क्यों वृत्त रचित ना नवाक्षरी छंद रचित है नवाक्षरी छंद रचित यहाँ पढ़ी पारे तुम एग्जाम भावन खाली कहीदे एमती बोली भागवत तुमर त्रयोदश स्कंध विशिष्ट एकादश पर्यंत जगन्नाथ दास लिखिले द्वादश त्रयोदश कहुई महादेव दास लिखिले बोली तापर भागवत तेली भागवत बोली किए कहते ना ब्राह्मण गोष्ठी कहते क्यों वृत्त रचित नवाक्षरी वृत्त रचित पाटे पटे सब मन रही जाऊँगी तुम मैंने भी सेमती नोट कर दियो किसी असुविधा हम ना जिते जहाँ दरकार मत पचार अपेक्षा तुम नोट खोलदेव पाइज है। देखा तापर आउ गोटे लेखा जोटा कि हूँ तुला भिणा आपको टे मन रखा आपको नहीं सब क्वेश्चन करे कि शिव पार्वती कथोपकथन शैली क्यों लेखाटी रचित तुला भिणा है तुला भिणाटा शिव पार्वती कथोपकथन शैली रचित युवाक मु बलराम दास समय बलराम दास जो पढ़ाऊली से समय भी कही कहार कथोपकथन कौन लिखित से गुड़ाक बहुत इम्पोर्टाट तो ताकू तुम मानू मन रखार अच्छी आपको नोट कर पिला तुला भिणाटा कहार कथोपकथन रचित ना शिव आउ पार्वती कथोपकथन रचित एथिरे सृष्टिर उत्पत्ति आउ सृष्टिर विभिन्न तत्व परिवेशित होइछे पार्वती संशय मोचन करने को जाई है शिव कौन करिसेंती ना पिंड ब्रह्मांड तत्व जीवात्मा परमात्मा स्वरूप और संपर्क महामंत्र तत्व विभिन्न मतवाद एवं राम नामर महात्म्य संबंध में बुझाई कहिसेंती है शिव पार्वती को ये सब कथा बुझाई कहते यही ग्रंथर विशेषत्व होची एटा मन रखिब एटा क्वेश्चन करे तीन भाग गद्य तीन भाग सरी तीन भाग पद्य और एक भाग्य गद्य रोचे मैंने तीन भाग यदि कहवा टोटाल पद्य रोचे और गोटे भाग बा एक भाग गद्य रोचे पचारि पारे पचारे भी क्वेश्चन कि केते भाग पद्य कि केते भाग गद्य एमती क्वेश्चन आसता है तो तुम मैंने यदि मन रखिथिबो ताले ठीक आंसर लिखिबो नहले तीन भाग पद्य बदल तीन भाग गद्य करदेव एक भाग गद्य बदल एक भाग पद्य करदेव सेमती जमा भी करिबो नाही है भल भल मन रख तीन भाग पद्य अर्थात पद्यटा हूँ अधिक अच्छी आ गद्यटा कम अच्छी आराम से जापर पद्यटा हूँ अधिक अच्छी पद्य तीन है एक हूँ गद्य गद्यटा हूँ गोटे भाग अच्छी ग्रंथटी आरंभ होती पिलामाने भगवान स्तुति है आउ ए तुम मानकर कौन रही एति जिनस इम्पोर्टाट तुला भिणा फास्ट कथा शिव पार्वती कथोपकथन शैली रचित तीन भाग पद्य रही गोटे भाग गद्य रही आउ ए शिव पार्वती संशय मोचन करने दूर करने कौन कौन सब कहते जीवात्मा परमात्मा कहते पिंड ब्रह्मांड तत्व विषय कहते एगुड़ाक सब रही। यहाँ भल भाव मन रखा टे शिव पार्वती कथोपकथन शैली रचित आउ कौन है आउ ग्रंथटी केते अध्याय विशिष्ट ना द्वादश अध्याय विशिष्ट है ग्रंथटी द्वादश अध्याय विशिष्ट तुला भिणा यहाँ हूँ जगन्नाथ दासंकर द्वादश अध्याय विशिष्ट शिव आउ पार्वती कथोपकथन शैली यहाँ रचित ठीक अच्छे तीन भाग अर्थात अधिक पद्य रही तीन भाग पद्य आ गोटे भाग गद्य ए रही बस गोटे लेखार एति गुड़ी इम्पोर्टाट जिन तुमने पाइल ठीक अच्छे से भाई भाव में अर्थ कोइली रही मो पूर्वर जो क्लास करी से तुमको कांत कोइली विषय कही कांत अर्थ स्वामी कांत कोइली क्या कथा कहुई से विषय डिटेल्स कही सेमती जगन्नाथ दास लेखा अच्छी अर्थ कोइली जोटा कि श्रीकृष्ण और अर्जुन उक्ति प्रत्युक्ति छल रचित युवाक पंचसखा जुगरे बहुत इम्पोर्टाट किए क्या कहला कहार कथोपकथन शैली रचित क्यों वृत्त रचित एगुड़ाक मन रखार अच्छे ये किए क्या प्रश्न कर भी पचारि दिए कहीं आमे लिखिदबा कौन माने आमे जानते श्रीकृष्ण अर्जुन उक्ति आउ प्रत्युक्ति उक्ति माने कहते जड़े आउ जड़े प्रत्युक्ति दौरान उत्तर दौरान तो ये प्रकृत में किए क्या कहते किए प्रश्न पचारूँ किए उत्तर दौरान सेटा को जानवर अच्छे देख अर्जुन श्रीकृष्ण को प्रश्न कर श्रीकृष्ण सब प्रश्नर उत्तर दौरान बुझिपाल श्रीकृष्ण अर्जुन उक्ति प्रत्युक्ति अर्थात
ଏଠି ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଜୀବ ପରମ କଥା, ଏଇସବୁ କଥା ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଯେମିତିକି ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ବା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କେଶବ କୋଇଲି ନାଥ କାହାକୁ ଯେ କହି, ଏହା ମୋତେ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରସନ୍ନେ ଦେବା କହି। ଏ କଥା କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଜୁନ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅର୍ଥ କୋଇଲିଟି ରହିଛି। ଆଉ ଅର୍ଥ କୋଇଲିରେ ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କୁ କାନ୍ତ କୋଇଲିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସୀତାଙ୍କ କଥା, ସୀତା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ବେଦନା କୋଇଲି ଆଗରେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥ କୋଇଲିରେ କାହା କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ହୃଦୟର ଅନାବିଳ ସନ୍ତାନ ସ୍ନେହକୁ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଅଭେଦ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏହି ପଦମାନଙ୍କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ କୋଇଲିରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ କାନ୍ତ କୋଇଲିରେ ସୀତାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ତମମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଭଲସେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତ ହେଉଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ଅର୍ଥ କୋଇଲି କାନ୍ତ କୋଇଲି ପଚାରିଥିବ କେଉଁଥିରେ ସୀତାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କେଉଁଥିରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତ ତମମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବ। ସେମିତି କେବେ ବି ଏପଟ ସେପଟ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲି, ତମମାନେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ହେଲା। ଏଠି ବହୁ ସମାଲୋଚକ କୁହନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କୋଇଲିଟି ରହିଛି ଏଇଟା କେଶବ କୋଇଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍କଟ ଦାସଙ୍କର କେଶବ କୋଇଲିର ଚୌତିସାର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବୋଲି ବହୁ ସମାଲୋଚକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଏ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ କବି ହେଲା, ଯଥାର୍ଥ ନୁହଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏଭଳି କଥା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ବାସ୍ ଏଇଟା ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି ଗଜସ୍ତୁତି ବା ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ ସ୍ତୁତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ତମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋରିଟେ ଅଛି, ଗପଟେ ଅଛି ହେଲା। ପ୍ରାୟ ତମମାନେ ତ ଅବଧୂତଙ୍କର ଯେଉଁ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ପଢ଼ିଥିବ +3ରେ, ତ ଏଇଠି ସେଇ କଥା ବି ଏଇଠି ସେଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ବି ଟିକେ ଅଛି। ହଉ, ଯଦି ଅଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପଢ଼େଇଲି ସେତିକି ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ଏକଦା ବୈଶାଖ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଉଠିବାରୁ ବିକ୍ରମ ନାମକ କୁମ୍ଭୀର କୂଳକୁ ବହୁ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସି, ବିକ୍ରମ ନାମକ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର, ତାର ବି ନାମ ଅଛି ଦେଖିଲ, ବହୁ ଉପରକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଛି। ଜୁଆର ଛାଡ଼ି ଯିବାରୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ପଡ଼ି ରହି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ପଳେଇ ଆସିଛି ବହୁତ ଆଗକୁ, ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଜୁଆର ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କୁମ୍ଭକ ନାମକ ଏକ ମତ୍ତ ହସ୍ତୀକୁ ଦେଖି ବିକ୍ରମ ତାକୁ ମୈତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି ହେଲା। କୁମ୍ଭକ ନାମକ ଗୋଟେ ହସ୍ତୀକୁ ଦେଖିକି ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲା। ତାକୁ ଜଳଭାଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ପୁରା ଉପରେ ରହିଛି ତ ତାକୁ ଜଳ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଅଛି ନା, ତ ତାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି କି ମୋତେ ଟିକେ ସେ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ ବୋଲି। ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ପର ଉପକାରୀ କୁମ୍ଭକ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ବହନ କରି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କୁମ୍ଭୀର ହାତୀର ପାଦ ଧରି ତାକୁ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟତ କରିଛି। ଦେଖିଲ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏ ହିଁ ତାରି ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଛି। ନା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ ଏମିତି ବି ହେଉଛି ନା, ତ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଇଏ ଭଲ ଲୋକଟା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ସରିଲା, ସିଏ ହିଁ ଆମ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯିଏ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ ବା ଖରାପ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ହିଁ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି ନା। ଠିକ୍ କହିଲେ ନା ରେ ପିଲାମାନେ? এইଭଳି ଷ୍ଟୋରି ରହିଛି ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ ସ୍ତୁତି ଯେଉଁ ରହିଛି। ତ ତାପରେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଳରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିନଥିବେ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ, ଗଭୀର ଜଳରେ ହଠାତ୍ ବଳଠାରୁ କୁମ୍ଭୀରର ବଳ ଅଧିକ, କାରଣ ପାଣି ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠି କାହାର ଅଧିକ ବଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆମ ନିଜ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବା ପୁରା ବାହୁବଳୀ ଭଳିଆ ପୁରା ବହୁତ ବଳ ଆମ ପାଖରେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ କାହା ଏରିଆକୁ ପଳେଇଥିବା ସରିଲା, ଆମର ସେଠି ଆଉ ବଳ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୁମ୍ଭୀର ଯେହେତୁ ଜଳକୁ ପଳେଇଲା ତାର ବଳ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ନା। ସେ ସିନା ସେଇ ଶୁଖିଲାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ସେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲା, ତାର ବଳ ହେଇଗଲା ପାଣିରେ ରହିକି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ବା ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ହାତୀଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଥାଇ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରି ହାତୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ବା ଭାଗବତ ବାଣୀରେ ରଚିତ। କେଉଁଟା? ଏଇ ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ ସ୍ତୁତିଟି।
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପିଲାମାନେ ରହିଛି ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି। କ'ଣ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ଗଜନିସ୍ତରଣ ସ୍ତୁତି, ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ାକ ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ମନେ ରହିଯାଇଥିବ ହେଲା। ଏମିତି ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖ। ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଗପ ହିସାବରେ ମନେ ରଖ, ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ଏଇଠି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତିର ବିଷୟ ସହିତ ଏହା ପ୍ରାୟ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ତମମାନେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତିର ଷ୍ଟୋରିଟି କହିଥିଲି। ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ଯାହା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସେଇଆ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଗର୍ଭବତୀ ମୃଗୁଣୀ କଥା ଏଇଠି କୁହାଯାଉଥିବ, କେମିତି ତାକୁ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିବ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ଏଠି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ବାଣୀରେ ରଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ଯେହେତୁ ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। କେଉଁ ବାଣୀରେ ରଚିତ ନା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ବାଣୀରେ ରଚିତ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ତାପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଆଜି କରିନି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯେହେତୁ ସମୟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ମାନେ ଜଣେ କବିଙ୍କୁ ସାରିବା। ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖା। ଏହା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଦ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋପ ଲୀଳାର 30 ହେଲା 30 ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ 34 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର କଳେବର ସୃଷ୍ଟି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ରାସ କ୍ରୀଡ଼ାଟା ଶୁକ ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଛଳରେ ରଚିତ ହେଲା। এইଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। କାହାର ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଛଳରେ ରଚିତ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ନା ପ୍ରଥମତଃ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖା। ଆଉ ଏଇଟା ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଛଳରେ ରଚିତ। ଆଉ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ହେଲା। 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଗୋପଲୀଳା କଥା ରହିଛି, ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଗୋପଲୀଳା କଥା ରହିଛି ସେଇଥିରୁ 30 ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ 30ରୁ 34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଏଇ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି। ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। 30ରୁ 34 ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଛଳରେ ଏହା ରଚିତ ହେଲା। ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା କଥା ଏଥିରେ ରହିଛି, ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ହଁ, କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ଏଇଟା ନା ନବାକ୍ଷରୀ। ଏହା ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗୁଜରୀ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହେଲା। ଏଇରା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ବି, ଏଇରା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପଚାରି ଦିଏ ବେଳେବେଳେ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ବୋଲି। ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ବାସ୍ ତମମାନଙ୍କ କାମ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖା ଆସିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖ କେତେ ସବୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେ ହେଲା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ନା 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି 3 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଶୁକ ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଛଳରେ ଏହା ରଚିତ। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ଏହାର ଏପରି ନାମକରଣ ରହିଛି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା। ତମେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶବର ଦ୍ୱାରା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଶବର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମାନେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେଥିରେ ଅଗ୍ନି ଦେଉଥିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ମଝିର ଅଂଶଟା ମାନେ ପୋଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ପାଣିରେ ସେ ପାଣିରେ ତାକୁ ସେ ଭସେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେଟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ତାର ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ତମମାନେ ଜାଣିଛ ହେଲା। ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ବାସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯେହେତୁ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଆଉ ଷ୍ଟୋରିଟା କହୁନାହିଁ। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାରେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଆଉ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଛଳରେ ଏହା ରଚିତ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେମିତି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଆସିଲା, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ କଥା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ବା ସମ୍ବାଦ ଛଳରେ ଏହା ରଚିତ। ଓକେ, ହଁ, ଏଇଥିରେ ବି ତାର ବୃତ୍ତ ରହିଛି ମନେ ରଖିବ। ନବାକ୍ଷରୀ ବା ଭାଗବତ ବାଣୀରେ ରଚିତ। ପ୍ରାୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ନା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ପ୍ରାୟ ହେଲା। ବାକି ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ଯେତିକି ବି ମାନେ ତମକୁ କଲିଣି କ୍ଲାସ୍ କରିକି କହିଲିଣି, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନବାକ୍ଷରୀ ଭାଗବତ ବାଣୀରେ ସବୁ ରଚିତ ହେଉଛି ହେଲା। ଏତିକି ତମମାନଙ୍କର ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ସବୁକିଛି, ଯାହା ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁକିଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେମାନେ ସାରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ମୋତେ ତମମାନେ କହିବ କେମିତି ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। କାହିଁକିନା ଆଜି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି କ୍ଲାସ୍ଟି, ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ କରିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ସାରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ହେଉନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାର୍ଟ କରିକି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କରିଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍କୁ କରିଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାସ୍ ତମମାନଙ୍କର ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ରହୁ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ କର। ଆଉ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବ କ୍ଲାସ୍ ତ କେମିତି ଲାଗିଲା, ତା ସହିତ ଆଉ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦରକାର ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ CPT ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ। ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ନିହାତି କହିବି କି ଏଇ ବର୍ଷ 2026ରେ ଯେତେ ବି ପିଲା ପଢ଼ୁଛ, ଯେତେ ବି ପିଲା ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, CPT CUET ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛ, ସେମାନେ ନିହାତି କ୍ୱାଲିଫାଏ କର। ନିହାତି ତୁମେ ଏଇ 2026ରେ PG କର। ଆଉ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁବେଳେ ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।